نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276، 276 نمبر آیت سے آنورڈ ہم اپنا دیکھیں گے کچھ آیات کو اور ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل کے سبق میں ہم نے دو آیات، آیت نمبر 274 اور 275 دیکھی تھی، اور سود یا ربا کیا ہے اور اس کے ہمارے معاشرے پر جو منفی اثرات ہیں ان کو ہم نے کچھ تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے کچھ پوائنٹس جو بنیادی طور پر جو تھے ان آیات کو سمجھنے کے لیے، ان کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو سب سے پہلے وہ ایک ترجمہ ان کا دہراتے ہیں یا دہانی کے لیے، آیت نمبر 274 اور 275، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی غمگینی۔ اور سود خور، سود کھانے والے لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ کل کی آیات، اور آیت نمبر 74 جیسا کہ تذکرہ کیا کہ ایک برج ہے دونوں موضوعات کی طرف۔ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اور دوسرا سود خوری، سود لینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آ، صدقات اور خیرات اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے، کی تلقین کی ہے، جبکہ سود خور جو ہیں وہ تو بالکل اپوزٹ، دوسرے جو لوگ ہیں ان سے اپنا مال چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں، سیما تما اور لالچ اور حرص کے چکر میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی انسانیت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اور وہ پھر بہت سارے معاملات میں پھر بے حس ہو جاتے ہیں۔ تو یہی موضوع جو ہے وہ آج ہمارا آگے بھی چلے گا آج کے سبق میں۔ اور کل کے سبق میں ہم نے جو پوائنٹس دیکھے تھے، سود ہے کیا اور اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں جو رائج ہیں، اور پھر سود کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، براہ راست اور بالواسطہ ہمارے معاشرے پر منفی اثرات جو ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا ہلکے پھلکے انداز میں تذکرہ کرنے کی کوشش کی، وہ کہ ایک بہت وسیع موضوع ہے،
اور بہت ہی زیادہ وقت اور ریسرچ ورک جو ہے وہ بھی درکار ہے اس موضوع کو کور کرنے کے لیے۔ بہرحال کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ کل ہم نے دیکھی تھی، اور ایک آیت جو ہے اس سمن میں دیکھی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ہی ہم یہ بھی اس کل کے تمہیدی جو پوائنٹس ہیں ان میں اضافہ کرتے چلتے ہیں کہ یسود کے بارے میں جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات، یسود اور سود کے بعد جو ایک موضوع ہے وہ دین دین یعنی کہ لین دین کے معاملات کو لکھ لیا کرنا، یہ کل کا سبق یا ہمارا آئندہ کا سبق ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری زمانے کی آیات ہیں۔ ان آیات کے نزول کے کچھ ہی عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ سب سے بعد جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیات سود کے بارے میں نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا، پھر اور شراب کی سوداگری بھی حرام کر دی۔ اور اسی طرح ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آیات ربا یعنی یہ سود کے متعلق آیات جو ہیں قرآن کی ان آیات میں سے ہیں جو آخر زمانہ میں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بیشتر اس کے کہ اس کے تمام احکام ہم پر واضح ہو جاتے۔ لہذا تم سود کو بھی چھوڑو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا کوئی شائبہ بھی ہو۔ یعنی اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری زمانے میں یا آخری ایام میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور ابھی ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم ان سے کہنے کے واضح کر رہے تھے ہمارے اوپر، اس دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ نہ صرف جو واضح طور پر سود ہے، جو کہ کنفرمڈ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سود ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ وہ چیز جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ بھی ہو جائے کہ اس میں کچھ سود کا کوئی عنصر موجود ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق اس چیز کو بھی چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ہے کہ ان آیات کے نزول کے چند ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا، اور اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب جو ان کے چچا تھے، ان کا سود جو ہے وہ باطل کرتا ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل آخری خطبات میں بھی سود کو ایک خاص موضوع کے طور پر مطلب ذکر کیا یا تاکید کیا لوگوں کو۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے کی آیات جو ہیں وہ بھی ہیں، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر مختلف انداز سے پھر صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی یا اس کی ترغیب دی۔ بڑھتے ہیں آگے، آیت نمبر 276۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ تو سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سود کو مٹاتا ہے، وہ یوربی صدقاتی، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی تعلیم، اپنے احکامات، اپنی تاکید جو قرآن میں کرتا ہے، یا اس کی وضاحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سنت اور احادیث سے سامنے آتی ہے، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ تو سود کو ختم کرتا ہے۔ سود کے خلاف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ سود سے بچو، سود کو ختم کرو، سود کو چھوڑ دو، سود سے باز آ جاؤ، وگرنہ بہت اعلان جنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سود کو ختم کرنے کے احکامات دیتا ہے، اور اس کے برعکس صدقات کو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو، اور خاص کر مال کے معاملات میں ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے کو اور ایک دوسرے کو مہلت دینے کو کی تاکید کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ سورہ روم میں بھی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39
और जो कोई सूदी कर्ज तुम इसलिए देते हो कि लोगों के अमवाल बढ़ जाएं, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ नहीं बढ़ता। यानी सूद के जरिए से लिया और दिया गया माल जो है, वो माल में इजाफे का बायस नहीं होता, बल्कि अल्लाह की नज़र में तो उसकी किल्लत होती है, क्योंकि पाक माल जो है उसमें कमी होती है, या माल जो है वो नापाक हो जाता है सूद से। इसी तरह से मसनद अहमद और इब्ने माजा और मुस्तदरक हाकिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूद के जरिए से माल में इजाफा करेगा, उसका अंजाम माल की किल्लत की सूरत में होगा। यानी सूद में खैर और बरकत जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। और सूद खोर पर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भी फरमाई है। तो ऐसी कमाई जिसमें खैर और बरकत नहीं, और जिसमें कोई लानत ही लानत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये तो जाहिर है एक कमाई में इजाफा नहीं, बल्कि उसमें कमी का एक पहलू है। इसके बरक्स सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, जो कि कल के हमारे सबक में भी शामिल हुई, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाक कमाई में से एक खजूर भी सदका करे और अल्लाह ताला पाक माल को ही कबूल कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसे अपने दाएं हाथ में कबूल फरमा लेता है। फिर उसे सदका करने वाले के लिए इस तरह पालता पोसता है, अल्लाह खुद उस नेकी को, उस सदके को इस तरह पालता पोसता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता कि वो सदका बढ़कर पहाड़ की तरह हो जाता है। तो अल्लाह ताला जो है वो सदकात को बढ़ाता है, उनकी उनकी ताकीद करता है। और सदकात के जरिए से जो माल खर्च किया जाता है, जो एहसान और नेकी की जाती है दूसरों के ऊपर, फिर उसके उस माल को वो बढ़ाता है। दुनिया में भी वो बढ़ता हुआ कभी नजर आता है, कभी नजर नहीं आता। लेकिन आखिरत में तो उसकी बढ़ोतरी जो है वो ऐसी ही हमारे सामने नजर आएगी, जैसे कि हल्का सा छोटा सा खजूर के बराबर किया हुआ सदका पहाड़ की मानद हमारे सामने अल्लाह ताला उसका अजर जो है वो हमें अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस अजर के मस्तहक हों, और फिर अल्लाह ताला हमें अमली तौर पर भी इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, ये अल्लाह ताला सूद को ख़त्म करने की ताकीद करता है और सदक़ात को बढ़ाने का हुक्म देता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम, और अल्लाह नहीं पसंद करता हर नाशुक्रे गुनाहगार को। ऐसे लोग जो इन हिदायत और इन रहनुमाइयों को बिल्कुल वाज़ेह हो जाने के बावजूद उनका इनकार करते हैं। कफ़्फ़ार इनकार करना या नाशुक्री करना, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, क्योंकि वो गुनाहगार लोग हैं, जिनके सामने सारा कुछ आ गया, उसके बावजूद वो अपने मामलात को नहीं संवारते। इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल भी किए, व अकामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और उन्होंने नमाज कायम की और ज़कात अदा की, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास यकीनन अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और नहीं वो खौफ में होंगे और ना ही वो गमगीन होंगे। ये आयत भी, अब इन आयात के दरमियान एक बड़ी आम या बड़ी रिपीट होने वाली आयात में से यह आयात हमारे सामने आ गई, कि सही मानों में जो ईमान लेकर आए और सही मानों में जो अमल, नेक अमल जिन्होंने किया, और उस उन हिदायत के मुताबिक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनायत फरमाई हैं, और फिर प्रैक्टिकली भी उसने बहुत सारे काम, जैसे कि नमाज और ज़कात। नमाज और ज़कात का अक्सर जो है वो तज़किरा एक साथ आता है, कि ज़कात भी माल को खर्च करने के मुतल्लिक़ एक बहुत अहम हुक्म है, कि माल को खर्च करो। इसमें फ़र्ज सदक़ात भी हैं, और इसमें नफली सदक़ात जो हैं वो भी हैं। ज़कात बेसिकली फ़र्ज सदका जो है उसके लिए काउंट होती है। बहरहाल सिर्फ ज़कात ही अगर हमारे जो मतलब मालदार लोग जो हैं, वो सिर्फ ज़कात जो है वो सही मानों में पूरी ईमानदारी के साथ अगर वो हर साल की बुनियाद पर निकालना शुरू कर दें या अदा करना शुरू कर दें, तो उसी से माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ सकती है। बहरहाल ऐसे लोग जो हैं उनके लिए तो फिर अल्लाह के यहाँ अजर है, और उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा कि कहीं उनका
اجر ضائع نہ ہو جائے، اور جو انہوں نے پہلے کوشش کی اس کے بارے میں غمگین بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بھرپور انداز سے اپنی کوشش کی، اور ان کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اس کا ریٹرن جو ہے وہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، وذرو، اور چھوڑ دو، ماں باقی من الربا، جو کچھ سود میں ہے، جو کچھ سود میں باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر حق واضح کر دیا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، یہ سود جو ہے یہ تمہارے لیے، سود کا لینا جو ہے یا دینا جو ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں، لہذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے حکموں کو تابع ہو جاؤ، اور جو باقی رہ گیا سود میں سے اس کو تم چھوڑ دو۔ اس سے پہلے تو تم لے چکے، باقی جو رہ گیا وہ سود جو کہ تمہارا پہلے ایگریمنٹ یا کنٹریکٹ کے مطابق تمہارا ڈیو ہے، جو تمہیں لینا بنتا ہے، اس کو تم اب چھوڑ دو، آئندہ کے لیے اس سے توبہ کر لو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تم صحیح معنوں میں کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اب سود سے باز آ جاؤ، پہلے جو ہو چکا، اب آئندہ کے لیے اسے توبہ کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، جاہلیت کی تمام باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دی گئیں، جاہلیت کے زمانے کے تمام خون میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے، اب کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا، اور سب سے پہلا خون جو میں نے اپنے خونوں میں سے معاف کیا، جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں، وہ ابن ربیع بن حارث کا خون ہے، جس کو قبیلہ حزیل نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ قبیلہ بنو سعد میں ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، اور جاہلیت کے تمام سود میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے، اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے، اب کوئی کسی سے سود نہیں لے سکتا۔ تو واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہدایت جو ہے وہ فرما دی تھی حجت الوداع کے موقع پر بھی، کہ خبردار، اب اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آئندہ کے لیے اس سے توبہ کر لو، اور سود کے میٹر جو ہیں ان سے اپنے آپ کو نکال لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب یہ ہدایت اور رہنمائی واضح ہو جانے کے باوجود بھی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو، اگر تم سود سے باز نہ آئے اور سود کا دھندا جو ہے اس کو اگر تم نے نہیں چھوڑا، تو پھر یاد رکھو یا یہ سوچ لو کہ فَأَذَنٌ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اعلان جنگ ہے، یا جنگ کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو پھر یہ کان کھول کر سن لو کہ گویا کہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے، یا تمہارا میٹر ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت سخت آیت ہے، یا بہت سخت اس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جبکہ کل ہم نے تذکرہ کیا کہ بڑے بڑے گناہ ظاہری طور پر نظر آنے والے، جس میں قتل اور زنا اور اس سے بھی بڑے گناہ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، شرک وغیرہ، لیکن کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیے، جس طرح سے سود کے لیے یہ سخت الفاظ جو ہے وہ ادا کیے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ بہت واضح ہے، کہ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، جبکہ یہ سود لینے والے جو ہے وہ تو بالکل اس کے برعکس کام کرتے ہیں، بالکل اس کے برعکس وہ صدقات جو ہیں وہ ان سے دور ہٹتے ہیں، اور پھر لوگوں کے اوپر ظلم و ستم جو ہے سود کی شکل میں یا فائنینشیل میٹر جو ہیں ان میں وہ بپا کرتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو صدقات کا نظام قائم کر کے در حقیقت دولت کی جو گردش ہے، سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے اس کو وہ انکریز کرتا ہے، کہ دولت جو ہے وہ کچھ ہاتھوں میں سمیٹنے کی بجائے لوگوں میں یہ سرکولیٹ کرے، معاشرے میں سرکولیٹ کرے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ مطلب ان کی حالت زار بہتر ہو، تاکہ لوگوں کے درمیان جو
फ़र्क है एक बहुत बड़ा, अमीरी और गरीबी का, वो कम हो जाए। तो लिहाजा इस्लाम के जो कवानीन है, जो मईशत के मतलब हैं, जो फाइनेंस के मतलब हैं, उनमें तो गरीबों से अमीरों की तरफ जो माल है वो सर्कुलेट करता है, जबकि सूद का निज़ाम जो है उसमें माल जो है वो गरीबों से अमीरों की तरफ ट्रैवल करता है। इस्लाम का निज़ाम जो है वो अमीरों से गरीबों की तरफ मुंतकिल करता है सरमाया या पैसा, जबकि सूद का कानून जो है वो गरीबों से खून न छोड़कर अमीरों के जो पेट हैं उनको वो भरता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सख्त मतलब अहादीस तज़किरा हुई, और अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत सख्त हुक्म यहाँ पर आ गए, या आयत यहाँ पर आ गई कि तुम्हारा गुनाह गोया के ऐलान जंग है। अगर इस्लाम के जो निज़ाम में मईशत है उसको अगर हम देखें, तो इन्वेस्टमेंट जो है, हलाल इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्ट करने का, फिर निज़ाम एक ज़कात जो है और सदक़ात जो है उनकी तरवीज जो है वो हमें मिलती है। उसमें भी गरीब से पैसा जो है गरीब की तरफ फ्लो करता पैसा नज़र आता है। इसी तरह से मिरास के, विरासत के कानून जो हैं वो भी हमें पता चलते हैं कि उसमें भी किस तरह से माल की तकसीम जो है वो होती है, या तरके की तकसीम होती है। तो इस तरह के सारे जितने भी फाइनेंशियल इम्पेक्ट करने वाले जो कवानीन है इस्लाम के, उसमें एक इंसाफ पर मबनी तकसीम जो है दौलत की वो नजर आती है, जिसमें किसी के साथ कोई ज्यादती जो है वो नहीं होती। लेकिन सूद जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स होता है। सही निसाई में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक जमाना आएगा जब हर कोई सूद खाने वाला होगा। अगर सूद ना भी खाए तो भी उसका बुखार, यानी उसका कुछ ना कुछ असर जो है, या उसका गुबार जो है वो उसे जरूर पहुंच जाएगा। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन जो है वो हमारे सामने मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस के मुताबिक, कि लोग जो हैं, एक ज़माना आएगा कि वो सूद खाएंगे, हर कोई सूद खाएगा। अगर कोई सूद से बचने की कोशिश करेगा भी, तो भी वो सूद से बराह रास्त या बिल वास्ता किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट या असर अंदाज ज़रूर होगा, या उसके ऊपर असर ज़रूर होगा। तो आज हम देखते हैं कि सूद से जितनी मर्जी परहेज कर लें, हमारी हुकूमतें जो हैं वो सूद के ऊपर कारोबार कर रही हैं, और उन्हीं कारोबार से फिर हमें भी अपनी कोशिश करके गो कि हम हलाल ही जितनी मर्जी कोशिश करें, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बैंकिंग सिस्टम जो चल रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जो आमेज़श है बहुत सारी चीज़ों की, उसमें सूद के से मामलात हैं। तो ये एक ऐसा कानून या एक ऐसा माहौल जो है वो हमारे सामने आज मौजूद है, जो कि हर तरफ सूद की बदबू जो है वो हमें आती है। और इसी बदबूदार माहौल में वो लोग जो सूद से परहेज करते हैं उनको भी इसी माहौल में फिर रहना या गुजारा करना पड़ रहा है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसे किसी भी अनसर से कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट हो इस चक्कर में। जैसा कि कल हमने तज़किरा किया था कि सूद के किस तरह से मतलब हमारे मुआशरों में पैवस्त हो चुका है, और पूरी दुनिया जो है इस वक्त मुसलमानों के वो जो है वो सूद के इस तरह से जकड़ी जा चुकी है कि सूद के असरात जो है वो हर शख्स जो है, कोई शख्स सूद से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। आज अगर एक मुसलमान पूरी नेकनियति के साथ सूद से कुल्लियतन बचना भी चाहे, फिर भी उसे कई मुकामात पर बहुत सारी उलझनें जो हैं वो पेश आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बाय फोर्स ऐसे कवानीन हमारे पास मौजूद हैं जिनमें मजबूर हो जाता है एक मुसलमान या एक आदमी जो है, जो कि कुछ ना कुछ जो है उसको करना पड़ता है। जैसा कि गाड़ी अगर कोई लेता है तो गाड़ी के लिए उसको इंश्योरेंस करानी पड़ती है, जो कि लाजम व मलजूम है। अगर इंश्योरेंस नहीं कराएगा तो गाड़ी का कहने के जो मतलब सालाना उसका जो एक परमिशन है या परमिट है वही नहीं मिलता। गो के कल तस्करा हुआ कि कुछ मामलात या कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि शरीयत से मुताबिकत रखते हैं, लेकिन उसको पहचानना और उसको गहराई में जाकर तहकीक करना, ये एक बहुत ही मुशक्कत वाला काम है, और उसके बावजूद उसमें बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमें मजबूर कर दिया जाता है कि बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल टूल्स या हम बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर, जिसकी मिसाल, जो एक मिसाल हमारे सामने है कि इंश्योरेंस जो है वो बहुत सारे मामलात में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से
बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसमें बैंक पेमेंट जो है वो लाजम व मलजूम है, कि बैंक पेमेंट या बैंक ट्रांसफर से या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए से वो ट्रांजैक्शन जो है वो होती हैं। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमें पता है कि वो फिंग बैंक्स जो हैं वो हमारी अमाउंट्स लेकर उससे फिर सूद का कारोबार करते हैं। तो बरह रास्त या बिल वास्ता बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें धकेल दिया गया है हम मुसलमानों को, कि हम उस बदबू जो है सूद की, उसका असर जो है वो हमारी फिजा में महसूस करते हैं। तो बहरहाल ये आयत जो है, ये आयत इस एतबार से भी हमें ये दावत देती है कि एटलीस्ट जहाँ तक इनफरादी तौर पर मुमकिन हो, सूद से हम अपने आप को ज़रूर बचा रखें। सूद की बहुत सारी ब्रांचेज या बहुत सारे जो पहलू हैं उनके ऊपर तहकीक करना, उसकी समझ बूझ रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी ज़रूर इसके ऊपर तहकीक करें। बहुत बहुत सारे मुख्तलिफ मैटर में सूद के और बराह रास्त या बिल वास्ता सूद के जो मामलात हैं। वह इन तुम, और अगर तुम तौबा कर लो, फलाकुम फलाकुम रुऊस अमवालिकुम, तो तुम्हारे लिए है तुम्हारे असल माल। अगर तुम सूद के मैटर में पहले कोई सूद दिया हुआ है, सूद के ऊपर कोई कर्जा वगैरह दिया हुआ है, तो अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा जो असल जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसके तुम हकदार हो। अगर तुम सूद को छोड़ दो और सूद से तौबा कर लो, तो जो असल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट तुमने कर्ज के लिए दी थी, वो तो तुम्हारा हक है, वो तुम्हें वापस मिलेगा और वो तुम्हें वापस मिलना चाहिए। उसकी गारंटी या उसकी जिम्मा जो है वो इस्लाम जो है वो लेता है, कि वो ऐलान करे कि जो जिसका जो हक है उसको उसका हक जो है वो पहुंचा दिया जाए। ला तजलिमून वला तुजलमून, ना तुम जुल्म करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाएगा। यानी सूद लेकर तुम जो जुल्म कर रहे हो उस जुल्म को तुम छोड़ दो, तो तुम्हारे ऊपर भी कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी तुम्हारी प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको उसकी वापसी का जो हक है वो अल्लाह ताला तुम्हें देता है, कि तुम्हें उस तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तुम्हें वापस कर दिया जाए। और फिर उसका अजर जो है बढ़ा चढ़ा कर, जैसा कि 700 गुना या उससे भी ज्यादा, वो फिर अल्लाह ताला तुम्हें अता कर दे। तो ना तुम दूसरों के ऊपर जुल्म करो, तुम्हारे ऊपर भी किसी तरह से कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वा इनकादु, और अगर हो जू उसरातिन, तंगी वाला, और अगर कोई तंगी वाला हो, किसी ने कर्ज लिया हुआ है, अब वो कर्ज की वापस अदायगी नहीं कर सकता। अब ये सूद देखे, सूद जो है वो तो कर्ज के ऊपर एक इजाफी अमाउंट लेने का तस्करा था। अब यहाँ पर देखे कि किसके किस तरह से उसके ऑपोजिट अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और रहनुमाई और अहकाम आ रहे हैं। जैसा कि आज के सबक में इससे पहले हमने देखा कि अल्लाह ताला तो सूद को ख़त्म करता है और सदकात को बढ़ाता है। तो अब देखिए यहाँ पर सूद को खत्म करने के साथ साथ सदकात को बढ़ाने का, नेकी करने का किस तरह से उसके अपोजिट अल्लाह ताला ताकीद कर रहे हैं, कि वह इनकान अजू उसरातिन, कि अगर हो तंगी वाला, फन फनाजिरतुन, तो मोहलत देनी चाहिए, इला मई सरा, असूदी असूदा असूदा हाली तक। अगर कोई तंगदस्ती में हो, अगर किसी ने कोई कर्जा लिया हुआ है और वो वापस करना चाहता है, लेकिन वो तंगदस्त है, उसका हाथ अभी तंग है, उसके वसाइल भी इतने नहीं हैं कि वो उस कर्ज को वापस लौटा सके अपने मुकर्रा मुद्दत के ऊपर या मुद्दत के अंदर, तो फिर तुम्हारे लिए इसमें बेहतर यही है कि तुम उसको मोहलत दे दो, ताकि वो आसूदा हाल हो जाए, ताकि वो जब उसके लिए मुमकिन हो तब वो तुम्हारे लिए वो तुम्हारा वो कर्ज जो है वो वापस कर दे। तो अगर कोई तंगी में हो कर्ज की वापसी की निस्बत से, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी तंगी को आसानी में बदल लो, और उसके सहूलत तक तुम मुद्दत जो है वो बढ़ा दो। किसी ने कर्ज लिया 6 महीने का वादा करके, अब 6 महीने होने को आ रहे हैं, वो अब उसके पास इतने वसाइल अभी नहीं कि वो कर्ज जो है वो वापस कर सके। तो वो आकर अगर अब रिक्वेस्ट करता है, तो तुम्हारा सदका या तुम्हारा जो नेकी जो है वो ये है कि तुम उसको और मोहलत दे दो, ताकि वो आसानी से उस कर्जे को वापस कर सके। वान तसद्दकू, और अगर तुम ये सदका करोगे, ये भी गोया कि एक सदका है, कि तुमने जो कर्ज की अदायगी का जो पीरियड है उसमें तुमने एक्सटेंशन कर दी, तो ये भी एक सदका है। वान तसद्दकू, और अगर तुम सदका करो, खैरुन लकुम, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझ बूझ रखते हो। अगर तुम जरा मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पहलुओं से समझने की कोशिश करो, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम सदका जो है वो
کر دو یا بھلائی کر دو یا دوسروں کے ساتھ نیکی کر دو۔ یعنی یہاں پر سود کا تقاضا کرنے کے بالکل برعکس، بالکل اپوزٹ، قرض معاف کر دینا اور مقروض کو مہلت دے دینا، یہ بھی بہت بڑا اجر کا باعث بنتا ہے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم اور ابن ماجہ میں ہے، حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی ان کے والد نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ قرض ہے، اب اس نے یہ واپس لینا ہے قرض، اس کا یہ حق ہے، وہ کبھی نہ کبھی اس کو واپس مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھاتا ہے صدقات کو، جیسا کہ اوپر تذکرہ ہوا ابھی آج کے سبق میں ہی کہ اللہ تعالیٰ تو صدقات کو بڑھاتا ہے، تو دیکھیں کس طرح سے صدقات بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن قرض کے برابر صدقہ کے ثواب ملے گا، اور پھر میں نے آپ سے کچھ یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کا برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر ثواب ملے گا صدقے کا، اور قرض چکانے کی مدت آنے پر مہلت دے گا تو اسے قرض سے دگنے صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی پہلے جو ایک ایگریمنٹ ہوا کہ 6 مہینے کے اندر میں قرض واپس کروں گا، تو 6 مہینے تک اسے اس اماؤنٹ کے برابر صدقے کا ثواب جو ہے وہ برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہے گا۔ اب 6 مہینے پورے ہو چکے، اب اس کے پاس ابھی وسائل نہیں کہ وہ اس قرضہ واپس کر سکے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کی مہلت کو بڑھا دیتا ہے، 2 مہینے، 3 مہینے یا جتنی بھی مدت۔ تو اب جو ایکسٹینشن اس نے دی ہے، اس ایکسٹینشن کے دوران گویا کہ اس رقم کے برابر دگنا صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، یعنی دگنا ہو گیا اس کا صدقہ جو ہے، یا اس کا جو ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص ہے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اسے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل ہی معاف کر دے۔ اسے چاہیے کہ وہ یا تو تنگ دست کو مہلت دے دے، اگر وہ معاف کر سکتا ہے، اس کے استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو الجسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا قرضہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ اس سے متعلقہ کچھ اور بھی احادیث جو ہیں وہ ہم نے اس کے پہلے تذکرہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ اس شخص کو نصیب ہوگا جس نے یہ تنگ دستی میں کسی کا قرض جو ہے وہ یا اس کو مہلت دی یا اس کو معاف ہی کر دیا۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا جسے اللہ نے مال عطا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا، اور اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے مال دے رکھا تھا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، میری عادت تھی کہ میں درگزر سے کام لیتا تھا، خوشحال خوشحال سے آسان معاملہ کرتا تھا اور تنگ دست کو مہلت دے دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس بات کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں تجھے مہلت دوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں، میرے اس بندے سے تم بھی درگزر کرو، چنانچہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم ان میٹرز میں جتنے صدقات سمیٹ سکیں وہ سمیٹیں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑے صدقات کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہم سب کو دے، آمین۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو،
यौमन, उस दिन से, और देखो हमेशा डरते रहो उस दिन से, तुरजाऊन, जिस दिन तुम लौटाए जाओगे, फी ही इलल्लाह, उस दिन अल्लाह की तरफ, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, अल्लाह के सामने तुम्हारी हाजिरी होगी। सुम्मा तुवफ़ा, फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर एक नफ्स को, मा कसबत, जो उसने कमाया होगा, जो उसने दुनिया की जिंदगी में कमाया, उसका पूरा का पूरा बदला जो है, जरा बराबर भी कोई अमल उसका वहां पर काउंट होने से नहीं रहेगा। जरा बराबर भी कोई अमल है तो उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और ये बदला जब आएगा हमारे सामने तो इसका मतलब ये है कि जो जो हकदार है, जिसने नेक काम किए, सदकात किए, तो उसको बराबर अजर या बराबर सवाब या अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम भी होगा। और जिसने जिसने मतलब कोई गुनाह किया होगा तो उसका बदला जो है उसको सजा की सूरत में होगा। ये इंसाफ के ऐन मुताबिक है कि जिसने जुर्म किया उसको जुर्म की सजा दी जाए, और जिसने नेकी की उसको उस नेकी का बदला जो है वो उसके लिए आसानी की सूरत में हो। तो सुम्मा तवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो कुछ उसने कमाया होगा दुनिया की जिंदगी में। वहुम ला युज़लमून, और वो नहीं जुल्म किए जाएंगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। जिसका जो हक बनता है रिटर्न का, उसको उस हक के मुताबिक उसका रिटर्न जो है वो मिलेगा। अच्छे काम करने वाले को यकीनन अच्छा अजर जो है वो मिलेगा, और बुरे काम करने वाले को उसकी सजा जो है वो मिलेगी। यही इंसाफ है, और यही आखिरत का अल्लाह ताला का कौल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सारे मौज़ूआत के ऊपर समझ बूझ के बाद उसके ऊपर हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज का हमारा सबक यहीं पर रोकते हैं हम। कल इंशाल्लाह अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। कुछ इजाफा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी फिर इजाज़त चाहते हैं चलते चलते। बस कल जो पॉइंट्स है उसमें से एक आध पॉइंट जो है वो याद दहानी के लिए हम दोबारा से तज़किरा कर लें कि अल्लाह ताला ने जिस जिसको तौफीक दे रखी है, वो माल को खर्च करने की एक जो एक पहलू जो है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दे रखे हैं, उसमें गर्दनें छुड़ाने का भी है। और गर्दनें छुड़ाने का जो बराह रास्त मफहूम है, वो तो गुलाम को आज़ाद करना है। लेकिन अब गुलामी वाला उस तरह से माहौल तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू जो हमें उलमा बताते हैं कि वो इसके मुतरादिफ हो जा सकते हैं गर्दन चुड़ाने के। कि ऐसा बंदा जो कोई किसी ऐसे मैटर में फंस चुका है कि उसका वहां से निकलना मुश्किल है, तो उसको वहां से निकालना जो है वो गर्दन बचाने के मुतरादिफ जो है वो हो सकता है। तो उसमें ये कैदी वगैरह या बहुत सारे ऐसे मैटर्स में है जो कानूनी उलझनों में शिकार हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाले मैटर्स होते हैं, उसमें भी ये लागू होता है। उसी तरह से कर्ज की दलदल में जो फंस जाता है, और ख़ासकर सूद की दलदल में जो फंस जाता है, उसको वहां से निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाज़ दफ़ा हालात ऐसे होते हैं, आज का दौर हम देखते हैं कि किस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ती ही बढ़ती चली जा रही है। और फिर बहुत सारे मैटर्स में आसानियों के बजाय बस हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं। और जो गरीब हैं जिनकी आमदनी कम है, वो तो और भी ज़्यादा पिसते चले जाते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर उनके ऊपर कोई कर्जा है या इस तरह के मैटर्स में वो फंसे हुए हैं, तो वो फिर ऐसी दलदल में है कि बार दफा उससे निकलना तो दूर, वो बिल्कुल अंदर ही दलते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को की मदद करना, ऐसे लोगों को उस दलदल से निकालना, गोया के गर्दन आज़ाद कराने के मुतरादिफ होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नज़र में। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के जो मजबूर लोग हैं, जो हमारी इस्तात हो, 100% नहीं कर सकते, 1% भी कर दें, वो भी हमारे लिए बहुत होना चाहिए। हम अपनी इस्तात को जानते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमें इस्तात दे रखी हैं। तो जो भी जिस मैटर में भी हो, तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि किसी को हम इस तरह से निकालें इस दलदल से। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। याद दहानी के लिए ये मैंने पॉइंट जो है आपके सामने दोबारा से रखा। अल्लाह ताला से आसानियों की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए हर तरह की आसानी, हमारे दीन के मामलात में भी और दुनिया के मामलात में भी, और जो अल्लाह ताला ने हमें रिज्क अता कर रखे हैं, अल्लाह ताला हमें उन रिज्क से दुनिया के साथ
आखिरत कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये आज के जो ये जो सबक था यानी कि कर्ज के मुतलका, तो उसमें हम देखते हैं कि बैंकिंग लोन जो है, बैंक से जो कर्जे वगैरह लिए जाते हैं, उन वो लोग जो हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं, कि क्योंकि ज़ाती तौर पर जो कर्जा लिया है, डेफिनेटली वो भी जो कर्जदार है उसका हक है कि उसको वापस किया जाए। लेकिन उसमें उस कदर मसाइल और मुश्किलात नहीं होती जिस तरह से बैंकिंग लोन्स वगैरह में होती हैं, क्योंकि वो कानूनी चारागोई करते हैं और कानूनी तौर पर बहुत सारी पेचीदगियां जो है वो सामने आती हैं। तो लिहाजा ऐसे मैटर्स में हमें ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.